बंधु माने आपणको केवल गोटे गुरुवार हलदी एवं लवंगर एही उपाय करने पड़िबो एवं एही उपायटी को करबा द्वारा आपण केवल लक्ष लक्ष नुहे बरं कोटी कोटी टंकार मालिक होई पारिबे। बंधुगण, आजिर एही भिडियोटी असाधारण भावरे स्वतंत्र कारण यह हलदी एवं लवंग व्यवहार करी एक निर्दिष्ट उपाय उपरे आपणको कहिबाकू जाउछि। एही भिडियोरे आमे एही दुईटी उपादान सहित एक अनन्य पद्धति कहिबाकू जाउछु। आपणको केवल गोटे गुरुवार मात्र एही उपायटी को करिबाकू पड़िबो। केवल थरे एही उपायटी को करिबा द्वारा आपण दारिद्र्यता, आर्थिक समस्या एवं आपणक जीवनर सबुठारु बड़ ऋण को मध्य सुझिबारे सक्षम होई पारिबे। एहा व्यतीत धनर देवी माँ लक्ष्मी को कृपा मध्य आपणकर समग्र घर उपरे कृपा वर्षा करिबो। एबे बुझंतु जे हलदी श्रीहरि विष्णुक सहित गभीर भावरे जड़ित। हलदी सहित जड़ित जेकोसी प्रतिकार आपणकर ज्योतिष कुंडली रे गुरुंकर स्थिति को यथेष्ट भावरे सुदृढ़ करिथाए। कारण हलदी एवं हलदिया रंगर सीधा सड़क संबंध प्रभु श्रीहरि विष्णु एवं बृहस्पति द्वारा रही थाए। लवंग सहित जड़ित प्रतिकार विषय कहिबाकू गले यह प्रकृत रे अत्यंत चमत्कार जिनिस। लवंग सहित करा जाइथिबा जेकोसी विधि तुरंत फल प्रदान करे। यह सहित लवंग आपणको दुष्ट नजर एवं नकारात्मक शक्ति मध्य रक्षा करे। एपरि क्षतिकारक प्रभाव दूरे रखे। जो माने शीघ्र टंका रोजगार करने को चाहती, निज परिश्रमर फल पाइबाकू चाहती, सेमानंको घरे प्रचुर धन प्रवेश करने करू बोली चाहती एवं सेमाने चाहती जे सेमानंको परिवारर दारिद्र्य एवं अभाव मूलरू नष्ट होई जाऊ। सेमाने गुरुवार दिन एई हलदी एवं लवंगर प्रतिकार करबा उचित। विशेष करी जो माने गुरुवार दिन लवंग एवं हलदीर प्रतिकार करती संपूर्ण एवं सच्चोट विश्वास सहित भक्ति सहित दृढ़ विश्वास सहित से माने व्यक्तिगत भावरे निज जीवन रे यार चमत्कार प्रभाव देखिछंती। जदि आपण मध्य आपणक जीवन रे एपरि चमत्कार अनुभव करबाकू चाहती तेबे आपणकू निश्चित भावरे गुरुवार दिन एही प्रतिकार करबाकू पड़िबो। आपण देखंतु एही प्रतिकार निश्चित भावरे धन वृद्धि पाई काम करुथिबा बेले यह सेमानंको पाई मध्य आश्वस्ति प्रदान करिबो, जहांकर जीवन अत्यंत दुख, दीर्घकालीन रोग, आर्थिक अभाव किंबा घर मध्यरे दुखर स्थायी परिवेश द्वारा जर्जरित। एही उपायटी करिबा द्वारा सेमाने मध्य सेमानंको जीवन को कष्ट देउथिबा समस्त दुखरु मुक्ति पाई पारिबे। एपरि एक परिस्थिति कल्पना करंतु जोठारे आपण आपणक घर को प्रभावित करुथिबा निर्दिष्ट दुख विषय अज्ञ अछंती। यह एक वास्तु दोष होई पारे, मंगल दोष होई पारे, पितृदोष मध्य होई पारे एवं आपण जानि नाहंती जे अंतर्निहित समस्या कौन रहिछि। एही प्रतिकार करंतु एवं समस्त प्रकारर दुख आपणक घर दूर होई जिवो। आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे प्रसन्न हेबे एवं आपण श्रीहरि विष्णु ठारू एपरि आशीर्वाद प्राप्त करिवे जे आपणकर परवर्ती 7 पीढ़ी मध्य केवे आर्थिक दुर्दशार सम्मुखीन हेबे नाही। तेणु जदि आपणक जीवन रे दुख वृद्धि पाउछि, जदि आपणक परिवार रे आर्थिक अभाव लागि रहुछि एवं जदि आपण निरंतर दुखित हेउछंती, भाबुछंती जे एही आर्थिक अभाव, एही आर्थिक संकट आपणक उपरे काहेकि पड़िछि, काहेकि टंका आपणक पाखक आसु नाही एवं आपणकर सिंधुक काहेकि धनरु खाली रहुछि, तेबे एही एकमात्र उपाय आपणक जीवन रे चमत्कार आनी पारिबो। एबे अनेक व्यक्ति भाबी पारंती हलदी प्रत्येक रोषेई घरे एते सहजरे मिलुथबा एक मसला, कोन एहार एपरि चमत्कारी शक्ति अछि? तो मु आपणको कहिबाकू चाहूछि हलदी एपरि एक चमत्कार करि पारिबो जहा आपण विश्वास मध्य करि पारिबे नाही। आपण निश्चित भावरे लक्ष्य करिथिबे प्रायतः पूजा कार्य रे हलदीर व्यवहार करा जाय थाए, कारण हलदी आपणक जीवन रे खुशी एवं सौभाग्य वृद्धि करिबारे सहाय्य करे। यह आपणकर धन वृद्धि करिबारे कार्य करे एवं सक्रिय भावरे आपणकर अस्तित्व को आर्थिक प्रचुरता को आकर्षित करे। यह एपरि करे
କାରଣ ହଳଦୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟ। ଏହି ହଳଦୀ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲର କୋଣକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ପୁରା ଭଲ ଲବଙ୍ଗ ନେବେ ଯାହାର ଟିକିଏ ବି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମାଟିର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ତାକୁ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକ ଗୋଲ କପା ପତି ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ଏବଂ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପ ଭିତରେ ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହଳଦୀ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଉଭୟ ଆପଣ ଦୀପ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜାଳିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଛି ତ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଦୀ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ନଚେତ୍ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଏକ ଚମତ୍କାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଧନୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚମତ୍କାରର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ହଳଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବାହିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ କାଲି ତାହା ଚାଲିଯିବ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ କେବଳ ଅପଚୟ କିମ୍ବା ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଏହି ହଳଦୀର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 2 ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିରେ ଆପଣ ହଳଦୀକୁ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅର୍ଥାତ୍ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି
तथापि आपण ଏହି ଉପାୟରେ ହଳଦୀ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାରା ଏହି ହଳଦୀ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଏହି ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଧା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ହଳଦୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ଲଗାତାର 4ଟି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 4ଟି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମ୍ ଥିବ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜେ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। କେତେକ ନିଜର ଘର ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ ଅଧିକ ଧନ ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବା ଉଚିତ, ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଭାବନା କିମ୍ବା କାହାର ପତନ, କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନିଜ ମନରେ କଦାପି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଦ୍ଭାବନା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ 5ଟି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 5ଟି ହଳଦିଆ ମିଠା ନିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ମିଠା ପାଇଁ ଆପଣ ବେସନର ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 5ଟି ମିଠାକୁ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, 5ଟି ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଆପଣ ଏକ ଦୀପ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏବେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବି ଭୋଗ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଭୋଗ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅବତାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାୟତଃ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ହରି ବିଷ୍ଣୁ କେବେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଅନୁରୋଧକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟର, 1 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ, 2 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ, 5 ଟଙ୍କା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଡବା ଭିତରେ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନ ବୈଭବ ଖୁସି ସୁଖ ଭରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଲାଲ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏକ ଅକ୍ଷତ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଡେମ୍ଫ ସହିତ ଆପଣ ହଳଦୀ ବାକ୍ସରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ 5ଟି କିମ୍ବା 11ଟି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ କାହାକୁ ନ କହି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଡବାରେ ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅପାର ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।